দর্শক আপনারা এরই মধ্যে জেনে গেছেন যে নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে একটি মসজিদে আততায়ীর হামলা হয়েছে, যেখানে জুমার নামাজ আদায় করতে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ক্রিকেটাররা। তবে সবাই সেখানে নিরাপদে আছেন। ক্রাইস্টচার্চে আছেন আমাদের সহকর্মী সামিউল টিটু। আমরা আবারও সরাসরি চলে যাচ্ছি সামিউল টিটুর কাছে। টিটু, এখন সেখানকার সবশেষ অবস্থা কি, আর আপনারা কোনো হতাহতের কোনো খবর পেয়েছেন কিনা, সার্বিক পরিস্থিতি আমাদেরকে জানাবেন। দেখুন, প্রথমে তো ভাবা হয়েছিল শুধু মসজিদে কিংবা এই হ্যাগলি পার্কের এখানে হয়েছে, কিন্তু বেশ কয়েকটা জায়গায় ক্রাইস্টচার্চে গোলাগুলি হয়েছে, যেটা আমরা এখান থেকে শুনতে পেরেছি। প্রথমে একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে মানে বাংলাদেশি একজন আছেন, তিনি সেখানে চাকরি করেন। সেখান থেকে তিনি কিছুক্ষণ আগে আমাদের সহকর্মীদের জানালেন যে পেট্রোল পাম্পের সামনে একটা হামলা হয়েছিল, সেটা হচ্ছে রিকার্টনের এই আশেপাশের এলাকাতেই। পরবর্তীতে আমরা দেখেছি যেটা যে মসজিদে হামলা হয়েছে, এর পরবর্তীতে হ্যাগলি পার্কের আশেপাশে হামলা হয়েছে। আমরা এই হামলার বিষয়টি নিয়ে এবং স্থানীয়দের সাথে কথা বলে বেশি জানতে পেরেছেন স্থানীয়রা। একটি রেডিও কমেন্টেটর হিসেবে কাজ করেন এখানে ব্রায়ান বডল, তিনি আসলে আমাদেরকে জানাবেন যে এই মুহূর্তে আসলে কি হয়েছে। ব্রায়ান, what you have heard till now, what happened to the victims, and what you have heard, how many places have been attacked actually? Just stay here and tell me something. I'm not too sure of that, but I know that it's about 500 metres, half a mile or so from here that it happened. It's along a street that's adjacent to the ground. There's a lot of police activity, a lot of ambulances heading towards the mosque where the incident occurred. The team bus was parked outside, not far away, where the players probably alighted the bus some time ago and then had to come back here. So far we're not too sure of any numbers involved, and as you realise we're all in lockdown here, so we won't be able to find out the full details of the incident, but it's quite chaotic out that part of the city. Brad, one thing I want to mention to our listeners or viewers, that was that attack actually to the cricketers or intention of some different terrorist activities? What do you think? It's hard to know. There are a lot of people who are rather free with their opinions these days, and we don't really know what the cause of it is. It'll be just a matter of waiting and seeing what has occurred, but I would doubt that the players would have been targeted. That would be a bit unusual, because I don't think that anybody would have known what time they would have been there. নাদেরা, যেটা ব্র্যাড বলছিলেন যে আসলে প্লেয়ারদের উপরে হামলাটা কিনা সেটা তিনি এখনো নিশ্চিত নন। তবে ওনার কাছে একটা বিষয় জানতে চাইবো যে নিউজিল্যান্ডে এর আগে এই ধরনের হামলা আসলে আগে হয়েছিল কিনা, অন্তত ক্রিকেট ম্যাচে দেখেছেন কিনা? হ্যাভ ইউ এভার সিন দিস সর্ট অফ terrorist attacks in any sports involvements here in New Zealand? Not here in New Zealand. I've seen them in other countries. I was in Pakistan when a bomb went off when the New Zealand team were playing over there, but I haven't seen personally any terrorist type incidents in New Zealand. If that's what this is, there have been a lot of shootings in places, not major events, but this seems to be a pretty serious major event. Until we know the full details, it's hard to make any comment about it. উনি আসলে এখনো নিশ্চিত নন যে এটার আসলে মানে উদ্দেশ্যটা কি ছিল, তবে নিউজিল্যান্ডে এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি সেটা তিনি বলতে চাইছেন। এবং আর ইউ সারপ্রাইজ আ বিট ওয়াচিং দিস the serene and the peaceful country and the city Christchurch is? Are you pretty surprised the incident that happened? Yes, I am, but there are people who have different points of view the world over, and I suppose if it is a terrorist attack, who knows? Whatever it is, it's unusual to happen in a New Zealand city, something like this. As I say, we're not sure what the cause of it is, but it is a surprise. And when we look out here, this lovely ground, this beautiful picture in preparation for a test cricket game, to find out that someone has run amok with a gun not half a mile away is concerning. ওকে, উনি বলছেন এটা উদ্বেগজনক। ক্রিকেটে অন্ততপক্ষে নিউজিল্যান্ডের এই ধরনের ঘটনা দেখেননি। তবে ওনার কাছে আমি জিজ্ঞেস করতে চাইবো যেটা যে এই টেস্টের ভাগ্যটা, হোয়াট উইল বি দ্য
fate of this test match, what he actually think. Brad Wadley, Brian Waddle, he is the one of the senior commentators, তাদের রেডিও কমেন্টেটর নিউজিল্যান্ডের, তিনি আসলে কি মনে করেন যে what gonna be the fate of this test match? What do you think? I hope it will continue. I guess that the authorities, the management of the team and New Zealand's administration will make those decisions. It would be sad to think that something like this would get in the way, but we don't know the full outcome. I hope that it is not directed at players or cricketers and that the cricket can go on. It's always a very sad situation. You know, if somebody has been injured, if somebody has been killed, we don't know that yet. So we just have to hope that things will come out all right. And what do you think that the Christchurch authority, Christchurch police, and all other stuffs will the situation will be under their surveillance quite a few more hours? Do you think that the whole scenario will be quite a few hours within? Yes, I think it will. The police will handle it in the usual efficient manner here in New Zealand, and they will take cognizance of the fact that there is a team from overseas here, and they will want to ensure their safety and everybody else's safety. And I'm sure that we can offer whatever guarantees that we can that things will be okay. Okay. Thank you, Brian Waddle. Pleasure. Brian Waddle, the senior radio journalist and radio commentator of New Zealand. তিনি দীর্ঘদিন ধরে নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটের সাথে যুক্ত, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গেছেন, খেলা দেখেছেন এবং তার কাছে এটা অবাক লেগেছে। তিনি বলছেন যে টেস্ট ক্রিকেটের উপরে এটা কোনো প্রভাব পড়বে না। আগামীকাল থেকে যে টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচটা শুরু হতে যাচ্ছে সেইটাই এই আক্রমণ কোনো প্রভাব ফেলবে না। তিনি মনে করছেন ক্রাইস্টচার্চের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর তার আস্থা আছে, নিউজিল্যান্ডের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর তার আস্থা আছে। বলছেন যে যত দ্রুত সম্ভব এই পরিস্থিতিটাকে ক্রাইস্টচার্চের পুলিশ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে এবং তিনি বলছেন যে আসলে সত্যি যে অনেক সময় এই ধরনের ঘটনার সাথে যখন কোনো একটা দেশের সম্পৃক্ততা বা কোনো একটা দেশের মানে খুব একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা না, তারা আসলে হতবিহ্বল হয়ে যান। আপনি জানেন নাদিরা যে আফগানিস্তান, আমরা আমাদের সহকর্মীদের সাথে যখন কথা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে আলাপ আলোচনা হচ্ছিল যে আফগানিস্তান যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ, বিভিন্ন জায়গায় যখন ইংল্যান্ড, ব্রিটেন কিংবা অস্ট্রেলিয়া তারা যখন সৈন্য পাঠায়, নিউজিল্যান্ড কিন্তু এইসব বিষয়ে তাদের সমমনা হলেও কিন্তু কখনো এই ধরনের ঝামেলা কিংবা যুদ্ধ কিংবা সম্পৃক্ততা এই ধরনের কিছুতে কিন্তু তাদের সম্পৃক্ততা খুব কম থেকেছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে একটা শান্তিপ্রিয় দেশ, তাদের মধ্যে আসলে এই ধরনের মানে ঘটনাগুলো তাদেরকে বেশ আতঙ্কিত করে এবং আমরা দেখি যে রাতে 12টা, 1টা, 2টা, 3টা, 4টা নাই, এখানে মানুষ আরামে চলাচল করতে পারেন, কোনো ধরনের ঝক্কি ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয় না। ঠিক এই জায়গা থেকে যখন এই ধরনের হামলাটা হয় সেটা খুবই উদ্বেগের তৈরি করে এবং সেটাই আসলে আমরা দেখতে পেয়েছি এখানে যে ক্রিকেটাররা আমরা দেখে থাকি যে সাধারণত কোনো রকম নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন ছাড়াই বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছেন বা ঘুরতে যাচ্ছেন, কোনো ধরনের মানে নিরাপত্তা কর্মীরা, যেটা আমাদের দেশে কিংবা উপমহাদেশে হলে আমরা সাধারণত দেখি যে একজন নিরাপত্তার লোকজন সাথে সাথে যান, কিন্তু এখানে আসলে এই ধরনের কিছু থাকে না। যে কারণে আমরা দেখতে পেরেছি যে মানে এই নামাজ যখন পড়তে গেছেন ক্রিকেটাররা, সেখানেও নিরাপত্তার খুব একটা লোক, বলবো কি মানে একজন লোক দলের সাথে হয়তো সেভাবে ছিলেন না। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ দল 1 মাস এই নিউজিল্যান্ডে 1 মাসের অধিক সময় অতিবাহিত করেছে, কখনো কোনো ধরনের মানে বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি, কিন্তু সেখান থেকে এসে আসলে এই একটা অবস্থার মধ্যে পড়া, সেটা আসলে সত্যিই বাংলাদেশ দলকে হতবিহ্বল করেছে। এখানকার ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ যারা আছেন মানে ক্যান্টারবারি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন, তারা আসলে হতবিহ্বল হয়েছে এবং এই যে মাঠটা, এটা হচ্ছে একদম শহরের প্রাণ কেন্দ্রে এই হ্যাগলি পার্কটা এবং এখান থেকে আপনি যদি দেখেন সেন্ট্রাল শহরটা, যেটা ক্যাথেড্রাল স্কোয়ারের আশপাশটা, রিকার্টন হচ্ছে শহরের অন্যতম জমজমাট এলাকাটা, সবকিছুই কিন্তু আশেপাশে। এবং যদি সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য বস্তু থেকে থাকে যে এই এলাকাটাকে একটু আতঙ্কগ্রস্ত করা, শুক্রবার হচ্ছে তাদের সর্বশেষ কর্মদিন। আপনি যদি উইকেন্ডকে ধরেন শনিবার এবং রবিবারকে, শুক্রবার শেষ কর্মব্যস্ত দিন এবং আজকে কিন্তু প্রচুর মানুষ কিন্তু মানে তাদের শেষ কর্ম দিবস হিসেবে বাইরে বের হয়েছে এবং ঠিক এমন সময় হামলাটা হয়েছে যে দুপুর সময়টা, লাঞ্চের ঠিক সময়টা, সেই সময়টা। এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে এখানে আপনি হয়তোবা মানে ভাবতে পারেন বা হয়তোবা জেনে থাকতে, হয়তোবা অনেকের মনের মধ্যে প্রশ্ন থাকতে পারে যে আসলে এটা কি পরিকল্পিতভাবেই এই হামলাটি হয়েছে কিনা বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের উপরে কিংবা বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে আতঙ্কগ্রস্ত করার জন্য, কিন্তু সেটা আসলে মানে এখন সুস্পষ্টভাবে বলা যাচ্ছে না যে আসলে শুধু বাংলাদেশ দল কেন্দ্রিক। কারণ আপনি জানেন যে এরই মধ্যে আমরা বলেছি যে বেশ কয়েকটি স্থানে কিন্তু হামলা হয়েছে, মানে সিরিজ হামলা যদি আমরা বলি, যে পেট্রোল পাম্প এলাকাটায় আমরা বলছিলাম, মসজিদে বলছিলাম, হ্যাগলি পার্কের ভেতরে, পার্কটা
কিন্তু অলমোস্ট আপনি যদি পুরো পার্কটাকে আপনি কভার করেন 3.5 কিলোমিটার এলাকা হবে এই পার্কটা। এটা যদি আমাদের রমনা পার্কের সাথে তুলনা করি, রমনা পার্কের থেকেও বড় এলাকা নর্থ এবং সাউথ হ্যাগলি পার্ক। সুতরাং এই পুরো পার্কের ভেতরে এখানে দিন আর রাত নাই, সকাল আর বিকাল নাই, সবসময় মানুষ কিন্তু জগিং করতে থাকেন, দৌড়াতে থাকেন। সুতরাং এখানে কিন্তু ওপেন ফায়ারিং করেছেন যে বা যারাই হামলা করেছেন। এবং এখানে পার্কের ভেতরে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে মানুষের মৃতদেহ আমাদের সহকর্মীরা দেখতে পেয়েছেন। ইনফ্যাক্ট আমি এখানেই অবরুদ্ধ অবস্থাতেই অনেকক্ষণ থেকে আছি। এবং কালকে যেহেতু টেস্ট ম্যাচ শুরু হবে, আমরা লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম যে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ কিছুক্ষণ আগে এসে নামাজে যাবার আগে এসে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলে গেছেন কালকে দলের খেলা নিয়ে বলেছেন তিনি যে তামিম ইকবাল ফিট হয়ে গেছেন বলা যায় খেলার মতো অবস্থায়, এবং মুশফিকুর রহিম তিনি কালকের ম্যাচে ফিরছেন, দলের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি আলোচনা করছিলেন। এবং সবকিছু নিয়ে এখন টেস্ট ম্যাচটাই একটা সংশয় কীর্ণ অবস্থায় পড়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, কাল যদি ম্যাচ শুরু করতে পারেনও মানে অথরিটি বা কর্তৃপক্ষের যারা আছেন, সেক্ষেত্রে আমাদের ক্রিকেটারদের মানসিক অবস্থাটা ঠিক কোন জায়গায় থাকবে সেটাও কিন্তু একটা বড় বিষয়। যে আপনি জানেন যে আমরা দেখেছি মুশফিককে কান্না করতে, তামিম ইকবালকে আতঙ্কিত হয়ে দেশে তাদের পরিবারের সাথে খোঁজ খবর নিচ্ছেন কি একটা অবস্থার মধ্যে আছেন। কারণ আমরা যারা সাংবাদিকরা এখানে আছি, ক্রিকেটাররা নামাজে যাওয়ার সুযোগ পেলেও আমাদের সেই সুযোগটা কিন্তু আসলে হয়নি। কারণ এখানে যখন দুপুর 2টা বাজছে বাংলাদেশে, তখন সকাল 7টা আমাদেরকে পরের খবরগুলোর জন্য সংবাদ সংগ্রহ যেগুলো করেছি সেগুলো পাঠানোর একটা প্রস্তুতি নিতে হচ্ছিল। সুতরাং আমাদের নামাজে যাওয়ার সুযোগটা আসলে সেই অর্থে ছিল না, ইনফ্যাক্ট কারোরই না। পত্রিকা কিংবা আমরা টেলিভিশন সাংবাদিক যারা আছি, আমাদেরকে আসলে যেটা করতে হয়েছে যে তাদের যাওয়া এবং তাদের ফেরা, মাঝখানে এই 15টা মিনিট আমরা সময়টুকু এখানেই ছিলাম। এবং এর মধ্যেই আমরা দেখেছি যে যাওয়ার আগে যে একটা ফুরফুরে অবস্থা, মুশফিক ফিরছেন, তামিম ইকবাল সুস্থ হয়ে গেছেন, দলটা অনেকদিন পর একটা শেপের মধ্যে আসবে, ম্যাচের জন্য একটা প্রস্তুতি নেবে, অনুশীলন করবে, ঠিক এর মাঝখানে গিয়ে মসজিদে যাওয়ার পর তারা আতঙ্কিত হয়ে ফিরে এসছেন এখানে। এবং এখন পর্যন্ত আমরা ঠিক শিওর না যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড থেকে কী ধরনের ডিসিশন এখানে দিয়ে পাঠানো হবে। দলের সঙ্গে দায়িত্বশীল লোক বলতে একমাত্র ম্যানেজার খালেদ মাসুদ, সাবেক অধিনায়ক, তিনি আছেন ম্যানেজার হিসেবে। আর কোনো দায়িত্বশীল বোর্ডের পরিচালকরা কিংবা অন্য কেউ যে এসে বিষয়টাকে আলোচনা করবেন অথরিটির সাথে, ক্রিকেট নিউজিল্যান্ড, ক্রিকেট ক্যান্টারবারি, এখানকার প্রদেশ যেটা ক্যান্টারবারি ক্রিকেট, এখানে কথা বলবেন, সেই ধরনের আসলে মানে অবস্থার মধ্যে নেই যে খালেদ মাসুদ পাইলট তিনি যে আসলে কোনো একটা ডিসিশন দিয়ে দেবেন আমাদেরকে যে না কালকে থেকে প্লেয়াররা খেলার মতো অবস্থায় আছেন কিংবা নাই। এটার জন্য দেশ থেকে আসলে একটা নির্দেশনা আসা জরুরি। কারণ দেশে কিন্তু এখন খুবই সকাল, এখানে দুপুর হয়ে গেছে। আমরা জানি যে স্থানীয় সময় এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় 2:30টার কাছাকাছি, কিন্তু দেশে কিন্তু এখনো সকাল। সুতরাং অথরিটির কারোর সাথে কথা না বলে আসলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বা মানে তাদের সাথে কথা না বলে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হয়তো বা সম্ভব না। এখন পর্যন্ত আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার পেছনে আতঙ্কিত মানুষজন কিন্তু সবাই দাঁড়িয়ে আছেন এবং তারা একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন যেটা আসলে অবর্ণনীয়, বলার ভাষায় আসলে যায় না যে কি একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে তারা যাচ্ছেন। সুতরাং সবাই কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ ইসাম আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে যুক্ত হয়েছিলেন, তাকে আমরা আরো আরেকবার যুক্ত করতে চাই। তিনি যেহেতু ঘটনাটা দেখেছেন, পরবর্তী কোনো মানে পরিস্থিতিতে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে কিনা কিংবা ভেতর থেকে কোনো খবর আসলে জানা গেছে না, আমরা এখনো কিছু জানতে পারিনি। আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে আমাদের ম্যানেজার খালেদ মাসুদ পাইলট উনি এখন কথা বলছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাথে, নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের অনেকের সাথে দেখছি কথা বলছে, তো হয়তো জেনে যাবো কিছুক্ষণের মধ্যে। এবং সবচেয়ে বড় কথা যে আপনি তো অনেক জায়গায় দেখেছেন, খেলা কভার করেছেন বা ইয়ে করেছেন, আমরা প্লেয়ারদের মানসিক অবস্থাটা দেখছিলাম, কারোরই অবস্থা খুব একটা ভালো দেখিনি, একটা চোখে মুখে আতঙ্ক দেখছি। এই জায়গা থেকে ম্যাচের পরিকল্পনা ঠিক করা, ম্যাচ স্ট্র্যাটেজি ঠিক করা এবং কালকের ম্যাচ, আপনি ইন বিটুইন এই অবস্থা থেকে আপনার কাছে খোলা চোখে কি মনে হয় যে এটা কতটা কঠিন? ক্রাইস্টচার্চ শহর রাত 9:30 পর্যন্ত লকডাউন। এই প্লেয়ারগুলো 9:30টার আগে এখান থেকে বের হতে পারবে না, আপনিও পারবেন না, আমিও পারবো না। এটা ভোর 5টা পর্যন্ত হতে পারে, কোনো ঠিক নেই, কারণ 3 জায়গায় শুটিং হচ্ছে শুনলাম। এখন যদি এখান থেকে আমরা না বের হতে পারি, টিমও না যেতে পারে, আমার মনে হয় না কালকে টেস্ট ম্যাচ হবে। আর মানে কৌশল তো দূরের কথা, মানে এখান থেকে আমরা যাবো কিভাবে, বাসায়, মোটেলে যেখানেই থাকি, এটা এখন সবচেয়ে বড় কনসার্ন সবার। তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে প্লেয়াররা এবং সকলেই এই কড়া নিরাপত্তা ভেদ করে এখান থেকে মুভ করার কোনো উপায় নেই। আমরা ক্রাইস্টচার্চ পুলিশে যতটুকু শুনতে পেলাম এখানে একজন লোকাল বাঙালির থেকে, যে রাত 9:30টার আগে কাউকে বের হতে দিবে না কোথাও। এখন এখানে লোকাল টাইম দুপুর 3টা, তো আগামী 6 ঘন্টার মধ্যে জানা যাবে আসলে আমরা ফিরতে পারবো কখন বাসায়। এটা একটা উদ্বেগজনক ঘটনা এবং আমরা সবাই আশা করি যে ক্রাইস্টচার্চ পুলিশ নিয়ন্ত্রণে আনবে, কারণ আমরা যতটুকু জানি নিউজিল্যান্ড খুবই শান্তিপ্রিয় দেশ এবং এইখানে আসলে এই ধরনের কোনো ঘটনা এখন পর্যন্ত আমি অন্তত এসে দেখিনি যে প্লেয়াররা নির্বিঘ্নে খেতে যেতে পারেন, বিভিন্ন জায়গায় একা একা বসতে পারেন, মানে আমরা দেখেছি তারা কতটা মুক্তভাবে চলাচল করেন। তো সেটা তো স্বাভাবিকভাবেই খুবই আতঙ্কগ্রস্ত করেছে। এবং বাংলাদেশ দলের সাথে সবচেয়ে বড় কথা এই ধরনের ঘটনা সবচেয়ে প্রথম ঘটনা। তো আপনি কি আশা
আশা করেন? মানে ক্রিকেট বোর্ড কিংবা তাদের সাথে নিশ্চয়ই খালেদ মাসুদ পাইলট কথা বলছেন, বলে একটা কিছু জানা যাবে বা কি করা যাবে, কিন্তু মানে দিন শেষে মানে এই টেস্ট ম্যাচটা যখন বাংলাদেশ দল একটা শেপের মধ্যে আসছিল, তামিম ইকবাল ফিরে আসার মতো একটা অবস্থায় আসছেন, মুশফিকুর রহিম তিনি ফিট হয়ে উঠছেন, আপনার কাছে কি মনে হয় যে মানে এই যে ঘটনা সেটা বাংলাদেশ দলের ভেতরকার ছন্দটুকু যদি খেলা হয়ও আরো অনেকটা মানে নষ্ট করে দেবে মনে হয়? হ্যাঁ, সেজন্য খেলার দরকার নেই এখানে। আমার কাছে মনে হয় এই সিচুয়েশনে পৃথিবীর কোনো দল খেলবে না। মানে এটা কোনোভাবেই সম্ভব না। মানুষের লাইফ ইজ অ্যাট রিস্ক, সো খেলা নিয়ে প্রশ্নই উঠে না। আমার মনে হয় না খেলা হবে। ধন্যবাদ আপনাকে ইসাম। আপনি যদি কিছু মানে ফার্দার প্রোগ্রেস জানতে পারেন আমাদের সঙ্গে এবং আমাদের চ্যানেল 24 দর্শকদের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন আশা করি, এবং আমি আপনার সঙ্গে আবার যুক্ত হতে চাই। দর্শক, আপনারা শুনছিলেন মোহাম্মদ ইসাম যেটা বলছিল যে রাত 9:30 পর্যন্ত এখানে, অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় দুপুর 2:30 এই সময় পর্যন্ত এখানেই প্লেয়ারদেরকে অবরুদ্ধ থাকতে হবে। আমরা যে হ্যাগলি পার্কের ড্রেসিং রুমে আছি, ড্রেসিং রুম এবং যে লাউঞ্জটাতে আছি, এটুকুর মধ্যেই আমাদেরকে আবদ্ধ থাকতে হবে এবং কেউ বের হতে পারবো না। এবং হ্যাগলি পার্ক, রিকার্টন, এবং এই যে রিকার্টন হচ্ছে তাদের ইউনিভার্সিটি এলাকা এবং সবচেয়ে লাইভলি প্রাণবন্ত এলাকা, এবং একই সঙ্গে যে ক্যাথেড্রাল স্কোয়ার মেইন যে শহরের যে জায়গাটা, সেই জায়গাটুকু, এবং ক্ষেত্র বিশেষে ক্রাইস্ট চার্চের বিভিন্ন যে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো সেগুলো কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। শব্দ যদি আপনারা শুনতে পান, আপনারা শুনতে পাবেন যে হেলিকপ্টার কিন্তু অনবরত টহল দিয়ে যাচ্ছে এখানে। এবং আমি একটু আপনাদেরকে দেখাতে চাই যে মাঠটার দিকে আপনাদেরকে যদি একটু দৃষ্টি নেই, সেদিকে যদি আমি একটু আপনারা মাঠটা দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে আসলে সত্যিকার অর্থেই মানে খেলা হওয়ার মতো, তৈরি করার মতো পুরো অবস্থা তৈরি করে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু মাঠে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোনো ধরনের মানুষজন বা কেউ সেখানে অবস্থান করছে না, একেবারেই মানে সেটা একটা শুনশান অবস্থা মাঠে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেখানে। এবং এখানে যারা কাজ করছেন এবং এই যে প্রেসের লোকজন কিংবা স্থানীয় সাংবাদিকরা, তারা সবাই কিন্তু এখন এখানে আটকা পড়ে গেছেন। মোটামুটি বলা যেতে পারে যে এখান থেকে কেউ আপাত দৃষ্টিতে বের হচ্ছেন না এবং হবেন কিনা হওয়ার আর কোনো সুযোগ নাই, কারণ পুরোপুরি এই এলাকাটা মানে একেবারে মানে বলাই যায় যে দরজা আবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। আর প্লেয়াররা যেখানে অবস্থান করছে, আমরা দেখতে পারি যে এখানকার দেখছেন যে যারা গ্রাউন্ড কর্মী কিংবা ভেতরে সিকিউরিটি দায়িত্বে যারা থাকেন, তারা সবাই কিন্তু একটা জায়গায় আবদ্ধ হয়ে গেছেন এবং সবাই কিন্তু ফোন করে আত্মীয় স্বজনের কাছে খোঁজ খবর নিয়ে জানানোর চেষ্টা করছেন। উদ্বিগ্ন অনেকেই কিন্তু যারা আছেন, তারা কিন্তু চেষ্টা করছেন। ভেতরে প্লেয়াররা অবস্থান করছে ঠিক এই রুমটার ভেতরে, যেখানে রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া, হয়তোবা সবার যাওয়ার সুযোগ থাকবে না। আপনি দেখতে পাচ্ছেন রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া, যে কারণে এখান থেকে আমরা মানে করতে পারছি না। তবে প্লেয়ারদের মানসিকতার জায়গাটা, যেটা মোহাম্মদ ইসাম বললেন যে এরকম একটা অবস্থা থেকে কখনোই হয়তোবা আমরা দেখিনি কোনো দলকে যে পরবর্তী দিন এরকম একটা আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলেছে। 1996 বিশ্বকাপের কথা আমরা বলতে পারি। শ্রীলঙ্কায় হোটেল রুমের বাইরে হামলাটা হওয়ার পর আমরা যেটা দেখেছিলাম যে ওইখানে আসলে পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়া দল খেলার মতো মানসিকতা দেখায়নি। সুতরাং এইখানে এত বড় একটা ঘটনার পর বাংলাদেশ দল কিভাবে এই ম্যাচ খেলার মতো একটা অবস্থায় মানে আদৌ যেতে পারবে কিনা, সেটাও তো একটা বড় ধরনের প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। আমরা যেটা আশা করতে পারি যে বাংলাদেশ দল হয়তোবা মানসিক এই মানে শোক যেটা এরই মধ্যে মানে তারা দেখেছে মসজিদে গিয়ে, যতটা মানে শক তারা হয়েছে, সেখান থেকে হয়তোবা মানে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে, আমরা সেটা মনে করি। কিন্তু মানে সত্যিকার অর্থেই মুশফিক, তামিম ইকবাল তারা মসজিদে পৌঁছানোর পর যে একটা ঘটনা তারা সেখানে দেখেছেন, যে একটা অবস্থা তারা সেখানে দেখেছেন, যে গোলাগুলি হচ্ছে, ভেতরে রক্তাক্ত অবস্থায় মানুষ বের হচ্ছে, তারপরে তারা মসজিদে না ঢুকে একদম এক দৌড়ে মসজিদ থেকে এখানে হ্যাগলি ওভালে ফিরে আসা, এই ঘটনাটা তাদের ভেতরে যতটা নাড়া দিয়েছে, সেটাতে আসলে তৃতীয় এবং শেষ যে টেস্ট ম্যাচটা কাল থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল, এখানে সকলেই বলছেন এটা অনেকটাই কঠিন হবে। আপনি সাধারণত ম্যাচের আগে একটু বিশ্রামে থাকতে চায়, প্লেয়াররা হালকা অনুশীলন করে এবং খুব বেশি আসলে মানসিক একটা স্ট্রেস যেটা সেটাও নেয় না, একটু স্বাধীন বা মুক্ত থাকার চেষ্টা করে। সেই জায়গা থেকে প্লেয়াররা এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছে, সেটা আসলে কতটুকু তাদেরকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে সেটা একটা বড় ব্যাপার। এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড থেকে নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ পর একটা সিদ্ধান্ত আসবে। এবং অনেকগুলো জায়গায় হামলা হয়েছে আমরা জানি, হতাহতের কি
অবস্থা, কতজন শেষ পর্যন্ত আহত হয়েছে এবং ক্রাইস্টচার্চ হাসপাতালের মানে চিকিৎসা নিতে গেছেন আসলে কতজন, সেটা হয়তো আমরা পরবর্তীতে আপনাদেরকে জানাতে পারবো। হাসপাতাল অথরিটিতে আমাদেরকে এরই মধ্যে মেইল করা হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা জানাতে পারবো। এবং এখানকার বাংলাদেশিও প্রচুর, যেহেতু এই যে মসজিদে হামলা হয়েছে, এখানে কিন্তু ক্রাইস্টচার্চের এই মসজিদটাতে কিন্তু আপনি জানেন যে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ কিন্তু শুক্রবারে নামাজ পড়তে আসে এবং মেয়েদেরও নামাজের আলাদা ব্যবস্থা আছে এই যে মসজিদটাতে, ক্রাইস্টচার্চের যে সেন্ট্রাল মস্ক, এখানে যে হামলা হয়েছে সেখানে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে একটা বড় ধরনের ঘটনা যেহেতু ঘটেছে, সুতরাং বাংলাদেশিদের মধ্যে কেউ এখানে হতাহত হয়েছে কিনা, আহত হয়েছে কিনা সেটিও কিন্তু দেখার আছে। আমরা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত নই আসলে ক্ষতিগ্রস্ত যারা হয়েছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশি আছেন কিনা, সুতরাং সেটা হলে আমরা জানাতে পারবো আপনাদেরকে। এরই মধ্যে কিন্তু মানে অনবরত যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে, অনবরত কিন্তু মানে আমরা জানানোর চেষ্টা করছি যে মানে কি হয়েছে বা আসলে মানে কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা, হাসপাতালে ফোন দিয়ে সেটা জানা, এবং সেই চেষ্টাটুকু আমাদের সহকর্মী সবাই চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা যদি আপনাদেরকে জানাতে পারি কিছুক্ষণের মধ্যেই যে আসলে কি অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এই পরিস্থিতিটা, সেটা আমরা হয়তো জানানোর চেষ্টা করবো। আমরা ভেতর থেকে খালেদ মাসুদ পাইলট ম্যানেজার, তিনি আমাদেরকে কোনো বার্তা নিশ্চয়ই দেবেন। নাদিরা।